एक रियासत का राजा ना एक फकीर कोल जांदा है, उन्होंने कहना है कि मैं बड़ा ही दुखी रहना वा, जिन्हां कोल ते कुछ हुंदा नहीं है उन्हां दा ते दुखी होना बनदा है, ते मैनू ते परमात्मा ने सब कुछ दिता है, ते इन स्पाइट ऑफ दैट मैं दुखी रहना वा। फकीर उन्होंने पुछता फिर तू की चाहना? मैं कहना मैं सुखी होना चाहना। कहता अच्छा तू सुखी होना चाहना, मैं तो बहुत सौखा काम है। कहता अच्छा चल मैं रब भी पाना चाहना। कहता रब नूं भी पल च पाया जा सकता है। बड़ा हैरान होंदा है कि दोनों काम जिहड़े ने इन्हें मिंट च हाँ कर देती है कि सुख पाना बड़ा सौखा है, तो रब नूं पाना भी जिहड़ा वै वो पलां दे विच ही पाया जा सकता है। कहता फिर दसो, कहता राजन इस तरह मैं कि अज नहीं तू कल मेरे को सवेरे आई, और सामने पहाड़ी जिहड़ी दिसदी पई है ना, इहदी कल टीसी ते पहुँच के ना उत्थे गल करांगे। राजा वापस चला जाता है, राती बड़ी मुश्किल जी कटता है, सवेरे आंदा है तो सवेरे उन्होंने कहना है कि साईं जी तुसी क्या सीगा? कहना तैनू नाल ये भी क्या सीगा कि उपर पहाड़ ते चढ़ के टीसी ते चढ़ के फिर गल करांगे, पर इस तरह मैं कि यह एक गंढ बनाई है, इनू तू राजन अपने सिर ते लैके चलना है, क्योंकि ये तो बिना जिहड़ी है ये कुछ समग्री है उपर ले जाने वाली, ये तो बिना गल समझ नहीं आनी बिल्कुल भी। चुक लैंदा गंढ, बड़ी भारी गंढ हुंदी है, ते चलदा है पहाड़ ते चलदा है। राजा हुंदा है, कदी कुछ चुक्या नहीं हुंदा, चलदा है औखा हुंदा है, सिर ते भार इन्ना हुंदा है। ते थोड़ी क दूर जांदा है ते देखदा है, साधु देखदा है कि मैं तो काफ़ी अगे आ गया है ते राजा पिछे रह गया है। तो राजे नूं कहंदा कि राजन इन्नी पिछे रह गए हो, जल्दी करो। तो राजा कहंदा तुसी ते फकीर जी आप ते साईं जी कल्ले चलदे पे हो, तो मेरे सिर ते इन्ना भार है तो मैनू तो वक्त लगेगा चलदियां। कहंदा अच्छा इस तरह मैं चल तैनू थोड़ा सौखा कर देना वा। सिर तो गंढ उतरवांदा ओहदे ते देखदा है कि राजन के उहदे च वड्डे वड्डे 3 पत्थर पए हुंदे आ। वो एक पत्थर चुक के सुट दिंदा है, कहंदा कोई गल नहीं हुण चल ए बाकी दी गंढ चुक ते अगे चल। राजा बड़ा हैरान होंदा पर फिर भी कहंदा चलो कुछ तो भार घटिया। अगे जांदा है, देखदा है कोलों एक कुड़ी 13-14 सालां दी लंघदी हुंदी है, ते पिठ दे उत्ते एक छोटा जिहा मुंडा 5-6 सालां दा चुक्या हुंदा, फटाफट फटाफट पहाड़ मिंटो मिंटी चल जांदी है। कुछ नहीं कहंदा पर अपने आप च बड़ा औखा हुंदा है। थोड़ी देर बाद फिर साधु पिछे देखदा है, फिर कहंदा कि तू तो बहुत पिछे रह गया। मैं कुछ नहीं बोलदा मुन्ना, फिर कहंदा चल कोई गल नहीं, रख है तो तेरा भार होर थोड़ा हल्का कर देना। फिर वो एक पत्थर कटदा है, फिर उन्होंने सुट दिंदा है, फिर एक रह जांदा है, फिर वो सिर ते रखता है, कहना हुण चलो। हुण राजा सोचता है कि भार तो चलो घट गया है पर ख़त्म तो नहीं होया ना, भार तो भार ही है, तो उत्तों पहाड़ी का रस्ता कितना चंगा होवे कि जे ये साईं जिहड़ा है ये भी पत्थर जिहड़ा तीसरा पाया है वो भी चुक के सुट देवे। जे 2 बिना गुजारा हो गया तो तीसरे बिना भी हो जाए। तो इन्ने च साईं उन्होंने कहंदा है औखा वै तो तीसरा भी सुटवा देवां। कहंदा बड़ी मेहरबानी होएगी तुहाडी। वो भी पत्थर चुकवांदा है, सुटवा दिंदा है, कहंदा हुण चल। राजा सुख दा साह लैंदा है। पहाड़ ते पहुँच जांदे ने टीसी दे उत्ते, उत्थे पहुँच के कहंदा है हुण दसो साईं जी, हुण दसो सुख किवें मिलेगा? कोई सुख नूं मिलन दी गल सुनाओ ते कोई रब नूं मिलाण दा उपाय कराओ। कहंदा सारा रस्ता तैनूं मैं सुख लैण दा तरीका ही दसदा आया, ते सारा रस्ता तैनूं मैं रब नूं मिलाण दा ही राह दसदा आया वां, तैनूं समझ नहीं आई? हैरान हो जांदा है। कहंदा मैनूं रब नूं मिलन दा रस्ता तुसीं दसदे आए हो? कहंदे बिल्कुल, सब तो पहला जिहड़ा तैनूं पत्थर सुटवाया सी वो सब तो वड्डा रब नूं मिलन दे राह दे विच रुकावट सी। कहंदे ओह किवें? कहंदे जिहड़ा सब तो वड्डा पत्थर हुंदा ना, जिहड़ा धर्म दे राह दे विच रब नूं मिलन दे राह दे विच रुकावट हुंदा है, वो सब तो वड्डा पत्थर हुंदा है लोकी की कहणगे। कहंदे सब तो वड्डा पत्थर हुंदा है कि लोकी की कहणगे। तो जदों तैनूं मैं वो सुटवाया सीगा
ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਘੋਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਗਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਦ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਸਾਈਂਦਾਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਂਢੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਂਢੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂਢੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂਢੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ
ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੈਟੀ ਸਟੱਫ ਖਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਆਵਰ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ, ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।